श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेमा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं दिधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योतिव्याधी महारथो जायताम् दुग्ध्री धेनुः वोढानड्वान् आसुसप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरधेष्ठाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु अङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मम ब्रह्म निराकरोतु। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। So today is Budhavaram, the Buddha Graha or Buddha intelligence, Bodha. So we are just having some kind of Bodha from the section on Arishta Nivrutti Mantraha. That is, no, actually the Vedic mantras do not have any kind of titles, but we only know any mantra from Rigveda or other Vedas. You see the Rishi, the name of Rishi, the name of the meter, and the name of the Devata. Rishi, Chandas, and Devata. And but the editors, different, they will try to make anthologies or give names to all these things, and it's all different. But Rigveda, see, basically is just trying to give us the hymns or prayers and also give you the technology, the methodology, how best you can make a prayer to the respective powers, Agni, Vayu, Surya, Indra, etc.
and try to imbibe their grace and influence upon us and see that our life course runs very smooth. That's the only objective, because the objective is that we want to have comfortable life, in the sense that whatever stipulated period of life has been granted to us on this earth must normally go smooth, not exposed to the problems. And therefore, we are always making Yajurveda is practicals, is a practical manual at the puja complex or puja purpose or puja context. Then Samaveda is entertainment, trying to sing the mantras in a very melodious way, so melodious that gods love that. Samagana Lola is the, and Samapriya, etc. That is the liking of the higher people who have really knowledge, understanding, and all that. So Samaveda Vidushaha means that anybody who has to understand the beauty and melody of the mantras in singing put to music requires that. And of course, the Arista is also a part of purview of the Atharva Veda, because it is been called as the people's Veda. Whatever people do want, ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೈಸಜ್ಯಾನಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. And moreover, Atharvaveda has got maximum number of Upanishads compared to other Samhitas. Anyway, apart from that, now when we come to this section, or the mantras which have been collected or joined in this title Arishta Nivrutti, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಅರಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಆ ತರಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಗಲ್ಲ. Every mantra has, for example, I tell you, Om, right in the morning, you have to make a prayer to Savitru Devata, the Surya Bhagavan, who would be very prompt and in his rising, in his movement, and in his setting out and giving rise for the darkness to come, or Agni to come into operative way. So Agni and Surya, they are both alternately ruling the 24 hours. That is, the Aharnisham is being governed by these two people. So we say Vishwani Deva Vayunani Vidwan Yuyodhyasmajjuhuranameno Vishwani Deva Vayunani Vidwan Yuyodhyasmajjuhuranameno Bhuyishtham te namavuktim didhema Vishwani Deva Savitaha Duritani Parasuva Yadbhadram Tanna Asuva. So Yadbhadram Tanna Asuva, when it is said like that, you are leaving the option to Paramatma, who has to decide to which you deserve. We don't generally deserve and desire, but we only desire. Desire is our lot. Paramatma will have a discretion, and in order that you are safe on the ground. Bhumau skalitapadanam bhumireva avalambanam. So like that, you should not be troubled or hurt. Like that here, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪರಮಾತ್ಮ ಸವಿತ್ರ ದೇವತಾ ವಿಶ್ವಾನಿ ದುರಿತಾನಿ ಪರಾಸುವ ಅಂಡ್ ಯದ್ಭದ್ರಂ ತನ್ನ ಆಸುವ. ಯಾವುದು ಭದ್ರ, ಯಾವುದು ಕ್ಷೇಮ, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೊಡು. Other than that, you try to scissor off. So scissoring is important, editing is, no? We don't want anyone to be like that. Therefore, the discretion is the Paramatma, because all intelligent people, all wise people, all gurus are having that kind of discretional power with them apart from any other thing. Therefore, only we approach the Guru. So, Dattathreyam Mahatmanam, I'm holding that. Dattathreyam Mahatmanam Sa Brahma Vishnu Sivatmikam and ಸರ್ವಸ್ಯ ಗುರು ಇಂಥ ಈ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್
They know what you should do. And even Dattatreya is not available in one forum. To discover or to note down the form of Dattatreya available to us, how he graces us is really a question mark. It's a surprise. And so that's what number of surprises are there when you happen to read the Guru Charitra, where the Dattatreya Maharshi is being talked about. Anyway, so and another mantra is that Adhyano Deva Savitaha Prajavatsavih Saubhagam Paraduswapniyagam Suva. So here you see Adhyano Deva Savita Durita Adya Naha Adya Naha. So I don't want you, Sun God, Surya Bhagavan, to take your own toll of time. ನಮಗೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಆರ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್. ಸೊ ಇನ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸಂ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್. ಅಗ್ನಿಸ್ಸುಚಿ ವ್ರತತಮಸ್ಸುಚಿ ವಿಪ್ರಸ್ಸುಚಿ ಕವಿ ಶುಚಿ ಶುಚಿರೋಚತ ಆಹುತಃ ಅಂತ ಅಗ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಆಹುತಃ ಯದಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ವರ್ಷಿಪ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಗಿವ್ ತುಪ್ಪ ಆಸ್ ದಿ ಆಫರಿಂಗ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ಯೋತಿಗುಂಶ್ಯರ್ಚಯ ಅಂತ. ಅವರ ಅರ್ಚಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೇನು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ ಶಾರ್ಪೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಫೋರ್ತ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅರಿಷ್ಟ ನಿವಾರಣ ಮಂತ್ರಗಳು. Duswapna is Arishta. Then Suswapna is Ishta. Like that, we have a few mantras in this section which we are trying to explore in its sense. And they're all drawn from different Vedic texts. As a result, we can go to the originals and verify which is the reference of this mantra and all that. And still, see, for example, we have just covered the last session that Jata Veda, page number 213 in Sarvaveda Mantra. And Jata Veda Yadiva Pavakosi Vaishvanaro Yadiva Vaidyutosi Sham Prajabhyo Yajamanaya Lokam ಊರ್ಜಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ದಧತು ಅಭಿ ಆವೃತ್ಸ್ವ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ. ಸೊ ನೀವು ಭಕ್ತರು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲೀನಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್. ದಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಲೀನಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ it will not wait for the parents' attention to come to them. It will draw the attention of the parents. ಅಪ್ಪ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಬೇಬಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓ ವೈಶ್ವಾನರ, ಓ ಅಗ್ನಿ, you have taken the kirti as the Vishwanara Hitaha. You are taking care to any and everybody, indifferent to caste, color, creed, country, etc., etc. All these things no matter to you. What matters is the bhakti. That's why in Lalita Sahasranam also we have got Bhakti Gamya, Bhakti Vasya, Bhayapaha ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಯಗ್ರೀವ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಭಕ್ತಿ ಗಮ್ಯ ಅಂಡ್ ಭಕ್ತಿ ವಸ್ಯ ಅಂಡ್ ಭಯಾಪಹ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಪ್ಪ, 3 ಭಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಆ 3 ಕೊನೆ ಭಾ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ವಂ ವಸ್ತು ಭಯಾನ್ವಿತಂ ಅಂತ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಭರ್ತೃಹರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, there is medicine for any bite, scorpion bite or snake bite or any bite, but
ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಾಸ್ತಿ ಔಷಧಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಭಾಷಿತ ನಿಶ್ಚಿತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾನ್, hard it is to find a remedy at all. Now people are all going through lot of tensions because of so many changes in administration, in management, and in the weather conditions, and so on and so forth. So Agni is a Vishwanarahitaha. He is always interested in the Vishwa. The Vishwam does not mean only Bharat or Earth or Bhul Prithvi, but there are so many Vishwas, Bhuvanas, 14 Bhuvanas, 7 Lokas, and again subdivisions. Thereby, the Vishwam. That's why Vishnu Sahasranamದಲ್ಲಿ the very opening complement epithet for Vishnu is Vishwam. And what is that Vishwam to do with? So Vishnu is a Vishnu. He is present any and everywhere. He is there with us. And this kind of promise is given also in Narasimha Sahasranama. Says, Yatra Yatra Naro Gacchati, Tatra Tatra Narasimhopi Gacchati. ಅಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ನಮಗೆ ಋಷಿಗಳ ಮಾತು. ಹಾಗೆ he is called as Vaishwanaraha. ಯಾರು ಈ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯುತಃ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದ್ಯುತ್. He is providing intelligence, he is providing electrification, he is providing light and luster. And so wherever you go, wherever Agni is there, there is the lightning, there is the pathway. That's why of all the gods, we make a prayer to Agni, especially saying that Agni Supatharaye Asman Naya. That Naya Shabda is being complementing to the Agni Deva. So Vaidyutaha, and again Vaishwanara is a Pada Pavaka. Pavaka is the purifier, sanctifier, sanitizer. And whatever doshas are there in us, whatever aparadhas are there in us, whatever duritas are there in us, etc., all of them he will try to erase and remove and make you purer and purer. Because he is pure, he will make others pure. Agnihi Suchihi. And also he will also urge others to get into action. Vrata is an action. Wo. So unless you ವ್ರತಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So that's why he is called Vratatamaha. No? So Vaidyutosi, again Pavakosi. So what is the complement? Jatavedaha asi. Aya Agni, you are in knowledge of any and everybody. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಜೀವ ರಾಶಿ, ಸ್ಥಾವರ, ಜಂಗಮ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಜಾತಕ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾತಕ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಜಾತಕ ಬರೆಯೋದಾಗತ್ತೆ, ಅದರ ಫಲಗಳು ಮಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝೀನಲ್ಲಿ B.V. ರಾಮನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ. ಫಲಾನಿ ಸೂಚಯಂತಿ ಮನೀಷಿಣಃ. But Tatra, you see, looking at the planets, and they will be able to follow, vindicate the respective fructification or phala. ಆದರೆ ಜಾತಕ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಜನ್ಮ and mother, these are the two people. ಜನನಿ ಜನ್ಮ ಸೌಖ್ಯಾನಾಂ ವರ್ಧಿನಿ ಕುಲಸಂಪದಾಂ ಲಿಖ್ಯತೆ ಜನ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜನನಿ ಜನ್ಮ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್, ಜನನಿ ಈಸ್ ಅಮ್ಮ, ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ by his birth the motherland must also be enhanced of its pedigree and important fame. Janani janma saukhyanam vardhini kulasampadam. And also grahacharena phalani suchayanti. It's all because of the graha movements. So like that, but still you are telling that he is a Jataveda. He knows, he has the knowledge of the calendar of any and everybody in the world. Agniಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ? No, Agni knows everything. Therefore, ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಊರ್ಜ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಷ್ಟಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಊರ್ಜ ಈಸ್ ದಿ ಫುಡ್, ಪುಷ್ಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ. ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ಅವರ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್. ಎನಿವೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್
The another mantra is from Namakam, ಮೃತ್ಯು ನಶ್ಯತು ಆಯುರ್ವರ್ಧತಾಂ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ತೀರ್ಥ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಋಷಿಗಳು? ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಹರಣಂ, ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ವಿನಾಶನಂ, ಸಮಸ್ತಾಘಸ್ಯ ಶಮನಂ, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋದಕಂ, ಪಾವನಂ ಶುಭಂ. ಸೊ ಪಾವನಂ ಶುಭಂ. Shubham is moksham. Pavanam is pure. So purity and emancipation. These two things are being promised when you take the pada, that padodakam of Mahavishnu ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಂದರೆ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು, ವಿ ಶುಡ್ ಡೈ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೆತ್. ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಹರಣಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ ಪಾಪ ವಿನಾಶನಂ. ಸೊ ಏನೇನು ದೋಷಗಳಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು, ಕರ್ಮ ಸಮಿಸಬೇಕು, ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೃತ್ಯು ನಶ್ಯತು ಆಯುರ್ವರ್ಧತಾಂ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಸಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಟು ಡೂ ಅಪ್. Om. The third mantra tells you Harigum Harantam. If Govindaraj is able to, if Govind is able to recite, it is nice. Or Heman, everybody. Because ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ವೇದಾಕ್ಷರಗಳ ಧ್ವನಿ ಬರೋದು ತುಂಬ ಪುಣ್ಯ. ಬಿಕಾಸ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾನಿ ವೇದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಸಂತಿ ತಾನಿ ದೇವತಾ ಸಂತಿ. And so it's all divine. That's where Aksharamala Vibhushitayai Namo Namaha, Akaradikshakarantaye Namo Namaha. In Narsimha Sahasranam also it is said, Akaradikshakarantaye Namaha. So Akaradinda A E I, Akaradinda Kshakaradhanaka Paramatma is sitting on that. They are all the seats to him because Akshara is Paramatma. Kshararahitanಆಗಿರುವುದು ಅಕ್ಷರ. Now I just recite Om Harigum Harantam Anuyanti Devaha. Viswasyeshanam Vrishabham Matinam Brahma Sarupam Anumedam Agatu Ayanamma Vivadhihi Vikramasva Machido Mrutyo Mavadhihi Mamevalam Vivruho Ma Pramoshihi Prajam Mameririsha Ayuho Ugra Nruchakshasam Tva Havisha Vidhema Sadhyaha Sadhyaschakamanaya Pravepanaya Mrutyave Prasma Asha Asrunvan Kamena Janayan Punaha Kamena Janayan Punaha Kamena Me Agatu Hrudayat Hrudayam Mrityoho Yadamisha Madaha Priyam Yadruto Upamam Abhi Param Mrityo Anuparehi Pantham Tadyasho Tadyato Pamamadbhi Param Mrityo Anuparehi Pantham Yaste Sva Itaro Devajanatu Chakshushmate Srunvate Te Bravimi
मानः प्रजागुं रीरिषो मोतवीरान् प्रापूर्व्यं मनसा वन्दमानः नाधमानो वृषभं चर्षणीनां यः प्रजानामेकरान् एकरान् मानुषीणां मृत्युं यजे प्रथमजामृतस्य. So this is really wonderful set of mantras chosen that we are making prayer to Mrityu. That's why he said, Mrityu Mrityum Namamyaham Ugram Veeram Mahavishnum Jwalantam Sarvato Mukham Nrsimham Bhishanam Bhadram Mrityu Mrityum Namamyaham. So Mrityu is also a appointed employee, but the handling of the Mrityu movements or duties is in the hands of Narasimha Swami or Mahavishnu. Because without boss, nobody will be disciplined. There should be one head. Head ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಯ್ ಹೆಡ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಡ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ವಾಸ್ ಎ ಮೃತ್ಯು ಟಾಪ್ and Hiranyaksha was also a mrityu for top. And such type of tough demons are being put off by Narasimha Swami, by Vishnu, who has taken that kind of Varaha avatara, and also Narasimha avatara. They are with us. So, and Varahi is the commander-in-chief of Lalita Parameswari. Then you can imagine that Narasimhi, she has got help. She helped that in the fight with Mahishasura, and also Tsumbani Simbhas and all these people to Ammavaru Adishakti Swarupini Parvati. Now let us come to that. Now it's a prayer to the Prajapati. Now in this, so no, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವಾಹ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಅಡ್ರೆಸಲ್ ಟು ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಗಾಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಅಟ್ ಲೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ XYZ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ any god or any number of gods, any group of gods. That is the management discretion of the gods themselves. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಃ ಭದ್ರಂ ಶೃಣುಯಾಮ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಅಕ್ಷಭಿಹಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಎನಿ ಗಾಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಸ್ ರಿಯಲಿ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಐ ಕೇರ್, ಇಯರ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹರಂತಂ ಹರಂತಂ ಹರಿಗುಂ ಹರಿಂ. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ಹರಿ? ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಆರ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್. His main duty is to resolve the problems. So resolving the problem, all people, including Shiva and Brahma, they all go to Vishnu and ask, Aya, so is a rebellious and impossible, and we are all deprived of our own portfolios. So something you should do and see that. Then Vishnu, you know, Dasavataraಗಳು main. How many avatars Vishnu has done it, you don't know. People say they are 52 in number.
They are 24 in number, but however it is, but 10 people are all aware. And anyway, all these avatars of Paramatma are only Deva Karya Samudjataha. So they're all meant for doing that. So, ಈ ದೇವಾಹ ಹರಂತಂ ಹರಿಂ anuyanti. That means all gods are under the rule of Mahavishnu. So they are to report their activity to Mahavishnu, and that's why Deva, the Hari is the overlord for all gods. That's why actually representative of Hari is the Indra. He is the king of all gods. But the Hari, Vishnu, is Ishvaraha, Ishvaranam. ಅಮ್ಮವಾರು ಈಶ್ವರಿ ಈಶ್ವರೀಣಾಂ ಅನ್ನೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ದೀಸ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಶ್ವರೀಣಾಂ ಅಂತ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವಾಹ ಅನುಯಂತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೂ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲೋ ವೃಷಭಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಂ ಮತೀನಾಂ ಅನುಯಂತಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೈನ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ and obedient to the God Ishvara, Ishana, who is Vrushabha. Vrushabha means bull actually, physically, but bull means Sreshta Vachakam. In Sanskrit, Vrushabham is a Sreshta Vachaka. That means what is Sreshta? The best. Something like people have got a shopping as best buy ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಶಾಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್. ಅದರಿಂದ ಇದು ವೃಷಭಂ ಮತೀನ. ಮತಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಈಸ್ ಬೀನ್ ಗೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮತಿ ದೇವತಾ. That is the Paramatma. So Medha Devi Jushamanana Agat ಅಂತ. ಆ ಮೇಧಾ ದೇವಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಸ್ವತಿ, ವಾಗ್ದೇವಿ, and Brahmapatni, she is and so we have got separately so many suktas on goddess Saraswati. And there is one Saraswati Sukta drawn from Rigveda. A text is there in our own in the Veda, Sarvaveda Mantraha. Therein, there are about 41 slokas or so on Saraswati. Saraswati means flow. And these 41 slokas talk about the variety of the manifestations and functional stabilities, etc. of Goddess Saraswati. In fact, in our course of Veda Mantra study in our Nadaveda Adhyayana Kendra, we should thank Seshachalaya, who has made a record of all these things and kept somewhere. So every day, every time, every weekly one class like we were used to do, like this on Wednesdays. And so there we see that she, Saraswati, is very important. So Matinam, Saraswati is the goddess of controlling the opinions and opinions. Therefore, we make aware, Om Prano Devi Saraswati Vaje Bhirvajanivati Dhinam Avihi Avitriyavatu. So here in Saraswati Yajatagamtu Yajnam Vagdevyai Namaha ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸರಸ್ವತಿ, she will always take support and take support and support the intelligent people. That is Brahma. Matinam, ಈ ಋಷಿಗಳು, they are tapaswins and all, they are all able to it. And again in the next line, Brahma Sarupam Anumedam Agatu. See, Brahma Agatu. The subject here is the Brahmadeva. Who is Brahma? Vishnu again. ಆ ವಿಷ್ಣುವೇ ತನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ತನ್ನ
ಆ, ನಾಭಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್. ಪ್ರಜಾಪತೇನ ತ್ವದೇತಾನ್ಯನ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾ ಜಾತಾನಿ ಪರಿತಾ ಬಭೂವ ಅಂತ ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾತಾನಿ ವಿಶ್ವಜಾತಾನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಓವರ್ ದ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ, ಯಜ್ಞ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಪತೇ ಪ್ರಜಾ ಬಭೂಮ ಅಂತ ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಪೂಜಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಜಾಪತೇ ಪ್ರಜಾಭೂಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎವ್ರಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ when the children are obedient, when the children are doing whatever the parent wants him to do it ordinarily, because up to some time the parents' guidance is very important. Even the astrologers will say that the horoscope of the child will be having the influence of the parents until the 12th year of the age of the baby or person. 12 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ದಿ ಜಾತಕ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ ಅನುಮೇದಂ ಆಗಾತು. ಸೊ ಅನುಮೇದಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ಆ ಈಶ್ವರನು ಯಾರು, ಆ ಈಶಾನ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದಟ್ ಈಶ್ವರ ಈಸ್ ಹರಿ. ಈಶ್ವರ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್? ಹಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಸಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದೇ 5th ಕ್ಯಾಂಟೋ ಆಫ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಂ ಸುಂದರಕಾಂಡ. ಹಿ ಸೇಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಂದ್ರ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ? ಲೋಕಸ್ಯ ಪಾಪಾನಿ ವಿನಾಶಯಂತಂ ಅಂತ ಆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಒಂಥರಹ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಚಂದ್ರ ಕಾಂತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ತಾನು ಸರ್ಚ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ, ಶತ್ರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಬಟ್ ಶತ್ರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೇನು, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಎನಿಮೀಸ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಕೋಜಿ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ tactful way. A tact and management skill is very much implied in the movements of Hanuman. Rama and Hanuman, they are the two gems of the entire Mahabharata, the entire Ramayana, where they teach you so many principles. The other characters are there, no doubt, but they are all, they become weak, succumbing. Lakshmana is also great, but he is controlled by the emotions. ಬಟ್ ಆ ಎಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇವರೇ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ ಸಮಾನಂ ರೂಪಂ. ಸ್ವರೂಪಂ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮಾನಂ ರೂಪಂ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ಫಾರಂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, a replica of that functions are also being done by Brahmadeva. And Agat Anuvedam. So idam anuman. So whatever worship that I am going to do or I am doing, let that worship program be approved by the Paramatma. Because that's why we always say in the beginning of our activity, religious program, Mama Upatta Samasta Durita Kshayadvara ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ. ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ದುರಿತ ಅಂದರೆ ದುರಿತ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಲಿವ್ ಮೋರ್, ಯು ಕಮಿಟ್ ಮೋರ್ ಸಿನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಬೇಗನೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ,
ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಬೇಗನೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಪಾಪಾತ್ಮರು ಇನ್ನೂ ಒದಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಇವು ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಅವನು. ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್. ಅದೇನು ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಶುಡ್ ಡೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ, ತೃಪ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನರೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪಂ ಅನುಮೇದಂ ಈಶಾನಃ ಆಗಾತ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬದುಕಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರೆತಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಪಾನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಮಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಆಟ್ ಸಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಡೀಮ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಋಣ ವಿಮುಕ್ತಿ. I hope you are enjoying this particular way how the Veda Rishis are able to tell you, convenient for the mundane people, however they are busy in their own likes and dislikes activity, but still this is what is happening behind all these things. There is one ruling force, Paramatma, ಅಂತಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಅಂತಸ್ತಿಷ್ಠತು ಅಮೃತಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ. ಇನ್ನು ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಮೃತಸ್ಯ ಗೋಪಾಃ. ಈಶ್ವರ, ದ ಈಶಾನ ಈಸ್ ದಿ ಗೋಪ, ಈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಓವರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಒಡೆಯ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಮೃತ ಇನ್ ಅಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ವೇಷ್ವಂಗೇಶು ಸರ್ವಾ ದೇವತಾಃ ತಥಾ ಸ್ಥಾನಂ ತಿಷ್ಠಂತು ಮಾಂ ರಕ್ಷಂತು ಯಜಮಾನಗುಂ ರಕ್ಷಂತು ಅಂತ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೈ ಡು ಯು ಡೂ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ? ಯು ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಡಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್. ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ವಾಶ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವಾಶ್ ದೇರ್ ಫೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ವೈ ಡು ಯು ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಸಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ವಾಶ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅದರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಮನುಮೇದಮಾಗಾದು. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಥಿಂಕ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಯ ನಮ್ಮ ವಿವಧೀಹಿ. ಅಯ್ಯ ಈಶ್ವರ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿರಬೇಕು. ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್, ವೆಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾರೋ ಆದರೂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಆತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯಂತಂ ಮಹಾಮಹೇಶ್ವರಂ ಅಪಶ್ಯಂ ಅಂತ ಕಾಳಿದಾಸ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶಿವ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು? ಹೇಮಾವರೇ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನ್ರಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಆತ್ಮಾನಂ ವಿದ್ಧಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಉದ್ಧರೇತ್ ಆತ್ಮೈವ ಬಂಧು ಆತ್ಮೈವ ಸಖ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ,
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೃತ್ಯುರ್ನಶ್ಯತ್ವಾಯುರ್ವರ್ಧತಾಂ ಭುವಃ ಮೃತ್ಯುರ್ನಶ್ಯತ್ವಾಯುರ್ವರ್ಧತಾಂ ಸುವಃ ಮೃತ್ಯುರ್ನಶ್ಯತ್ವಾಯುರ್ವರ್ಧತಾಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ಸ್ವಲೋಕಂ ಪುಷ್ಟಿಂ ದದತ್ ಮೃತ್ಯುರ್ನಶ್ಯತ್ವಾಯುರ್ವರ್ಧತಾಂ ಭೂಃ ಸ್ವಭೂಃ ಭುವಃ ಸ್ವಃ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದೀಸ್ ತ್ರೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. We walk in the air, we walk on the ground, and we depend on Dev or Akasha for food. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಹಾರ? ಆಕಾಶದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಗೆಟ್. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು. ಈ ಕೈ ಕೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಮಾ ಅಯನಂ. ಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈ. ಸೊ ಮೇ ಮೈ ನಾಟ್ ಜರ್ನಿ ವಿವಧೀಹಿ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ನನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನನಗೆ ಆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ವಿಕ್ರಮಸ್ವ. ಆ ವಿಕ್ರಮ ಶಬ್ದ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವೈಸೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 75 ರೂಪಾಯೋ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಅವನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ವಿಕ್ರಮಸ್ವ ಅಂತಾರೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಇವು ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಕ್ರಮಸ್ವ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೈಡ್ ಗಾಡ್, ಹೂ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಯು ಫಾರ್ ಎ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನೋ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ವಕಂ ಶಂಕರರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ? ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಂ ಸದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ನ ಪುಣ್ಯಂ ನ ಪಾಪಂ ನಾ ನೆಗೇಷನ್ ನಾಸ್ತಿವಾದ ಎಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಸೇ ನಾ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಅಪ್. ಇವಾಗ ಏನಿದೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಸೇ unless you climb step by step up, you cannot reach the top. And let me say that once you go to the third or fourth step, you don't want first and second stair. ಸೊ ಈ ತರಹ ನಮಗೆ ಅಯನಮ್ಮ ವಿವಧೀಹಿ ವಿಕ್ರಮಸ್ವ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾಚಿದಹ ಮೃತ್ಯೋ ಮಾವಧೀಹಿ. ಹೇ ಮೃತ್ಯೋ, ಓ ಮೃತ್ಯುದೇವತಾ, ಓ ಯಮದೇವತಾ, ಓ ಲಾರ್ಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಚಿದ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್, ಕಟ್. ಡೋಂಟ್ ರೂತ್ಲೆಸ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್. ಅದು ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ C.G. Kashikar. He was also not very well in the last days, more than 90, I think, years he lived. Dr. C.G. Kashikar in Pune, my research guide finally. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ, ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಸೂತ್ರಾಸನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸಾರ್ ಈ ಥರ ಇದೆ? ನೋ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರೇಯರ್ that I should complete my Manava Dharma Sutras translation, publication, release, and then I will ask my Mrityu to take me ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. Look at that kind of religious distinction that he had also, because he was an academic scholar, at the same time a well-informed ritualist. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ತಗಳನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರ ಪ್ರೊಸೀಜರು. At the same time, he knows the academic sense of all that. In fact, he was a priest, one of the Rutviks in Agrichayana sacrifice, which was conducted in 1975 or sometime in Kerala in a village.
he was for there for 21 days, performed, officiated that ಅಗ್ನಿಚಯನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ನೋಡೋದು ಅವ್ರನ್ನ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ they must not be deprived of the continuity of the project to which they are wedded or they are working for. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ಏನಂದರೆ ಮೃತ್ಯೋ ಮಾಚಿದಹ, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮೃತ್ಯೋ ಮಾವಧೀಹಿ, ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಡ, ನನಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊಡಬೇಡ, ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನನ್ನು ಇಂಟ್ರಮಿಷನ್ ತರಹ ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ನನ್ನ ಹೆಲ್ತು, ನನ್ನ ಅಯನ ತುಂಬ ಫ್ರೀಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ಮೂತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ತಾರ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಲಪ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಚಿದಹ ಮೃತ್ಯೋ ಮಾವಧೀಹಿ. ಮಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟೂ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ನೆಗೇಷನ್, ಅನ್ನೋದ್ರ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಡ, ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ, ಬಟ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಯನಂ ಮಾ ವಿವಧೀಹಿ ವಿಕ್ರಮಸ್ವ. ಎಸ್, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ನನ್ನ ಅಯನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಚಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹಬ್ಬ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಿ ಚಂದ್ರ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಡೇ ಲೈಟ್. ಸೊ ಡೇ ಲೈಟು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ದಕ್ಷಿಣಾಯನಂ ಇಸ್ ಓವರ್, ನೌ ವಿ ಆರ್ ಉತ್ತರಾಯಣಂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಯನ, ವೆದರ್ ಇಸ್ ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಬಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಟೈಮ್. ದೇರ್ಫೋರ್, and again, not only that, ma me balam vivruho ma pramoshihi. Vivrusha is widowing, pramoshihi is stealing. So please don't make me widowed of my balam. Balam ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಸೊ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ತಬೇಡ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಂಡೇ 26th January, your evening 7 o'clock, you have got a beautiful talk in Ayurveda for, say, Ayurveda way of life today for human health, and a topic martibetide. And that professor in Maharshi Yoga University is doing a wonderful work. But so you can just meet her, Sangeeta Singh, and and you can clarify your doubts also, because the Ayurveda is balam. It only talks about the balam, and so ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಬಲಂ. ಸೊ ನಾವು ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾ, ಬುದ್ಧಿ, ಬಲ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ 13 items are there which have got to go with our ayanam, with our life journey. ಅದರಿಂದ we are asking ಬಲಮ್ಮ ಮೇ ಪ್ರಮೋಷಿಹಿ. ಅಯ್ಯ ಅಗ್ನಿದೇವ, ಈಶ್ವರ, ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಡೋಂಟ್ deprive me of my strength, whatever that you have bestowed in me. And again, ಪ್ರಮೋಷಿಹಿ ಅಂದರೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಬಲವನ್ನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬೇಡ, ನನ್ನ ದುರ್ಬಲವನ್ನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳ ಮಾತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇನ್ ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ಶಿವ. ಅಯ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವ, ನೀನು ಭಿಕ್ಷಾಟನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀನೊಬ್ಬರೇ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯು ಮೆ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಯಾರೂ ಬರೋದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಐಡಿಯಾ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೋತಿ. ಆ ಕೋತಿ ಎಂಬ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗ ನನಗೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಿದ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಭಿಕ್ಷಾಟನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೋತಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೋತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ದುರ್ಬಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡು, ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಬಲವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಡ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಥೀಸಿಸ್ ಇನ್ ದಿ ನಮಕಂ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರುದ್ರಾಯ, ಅಲ್ಲಿನು ತಸ್ಕರಾಣ ಅಂಪತಯೇ ನಮಃ. ಸೊ ಎ ಕಳ್ಳ ಕೆನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದರ್ ಕಳ್ಳ. ದಿ ನೋಸ್ ಅಹೇಹಿ ಪಾದಾನಿ ಅಹಿರೇವ ಜಾನಾತಿ. ಎ ಸರ್ಪೆಂಟ್ಸ್ ಪಾತ್ವೇ ಕೆನ್ ಬಿ ನೋನ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಅನದರ್ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಬಟ್ ಬೈ ನೆನ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಯ್ಯ ಮೃತ್ಯು, ನನ್ನ ಬಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಬೇಡ, ನನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬೇಡ, ಅಂದ್ರೇನು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಡ. ಲೀವ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಗಿವ್ ಮೀ ಎನರ್ಜಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀ ಇನ್ ಮೈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ my own aristas, any number of them that I have got, which arista which I have been carrying on ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಭೂದೇವಂ ಮಮ ಪಶುಪತೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ. ಅಯ್ಯ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಂ ರಜನಿಚರಿತಂ ಗ್ರಾಮಣೀತ್ವಂ ನಿಯೋಗೆ ಮಾಠಾಪತ್ಯಂ ಹೃತನೃತವಚನಂ ಹಕ್ಷಿವಾದ ಪರಾನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷ ಖಲಜನರತಿ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ನಿರ್ದಯತ್ವಂ ಮಾಭೂದೇವಂ ಮಮ ಪಶುಪತೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ ಅಂತ ಶಿವನಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜನ್ಮ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ನಮಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಲಂ ನಿವೃಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲಂ ಮಾ ಪ್ರಮೋಷಿ, ಎರಡು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೇನೆ. I think you can stop here. Om Swasti. Anybody telling? Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Virjam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. ಸರ್ವ ಹರಿ ಓಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವೇದಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತು. It is attention, no, plus compilation of so much information is so vast, is reaching all, I would say. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅದು ಮಾತ್ರ ಗೋಚರ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಈ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವಂಡರ್. ನಮ್ಮ ಇವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇವರು ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭೂವರಾಹರು, ಆಮೇಲೆ ವರದೇಶಿಕಾಚಾರ್ಯರು, HS ವರದೇಶಿಕಾಚಾರ್ಯರು, ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮವಯಸ್ಕರೇ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಗೋಚರ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು. ಅದು KS ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಎಂತ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಟು ಹಿಟ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ಸ್, ಐ ವುಡ್ ಸೇ. ಸೋ ಮೆನಿ. Actually, you have no access to all these texts, is it not? Because you have no time. But our text in the nimge quotations barta idre, it is a library for you. Yes. And to know, to dwell ourselves, it's impossible. Second thing, we'll never put the time. Now, concise agi, focused agi, with a very elaborate description. Ivaga Mahanyasad ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ. It is Mahanyasa. ನಾವು ಒಂದು 5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಧ್ಯ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಎಷ್ಟು ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಅಂಗಗಳು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆನೆವರ್ ಐ ಮೀಟ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್, I tell him Mahanyasa, it is said everywhere. You frequently go visit your own organs, visit your own faculty, and when pray upon to God. ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಿದ್ರ ಬಹಳ ಕಡೆ. ಇವನ್ ಟುಡೇ ಯು ಟಚ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್. ಸರ್ವೇಶ್ವಂಗೇಶು ಸರ್ವಾ ದೇವತಾಃ ಯಥಾಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತು. ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಆಯಾ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ VVIP, ಇಲ್ಲಿ VVIP ಅಂತ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಚೇರ್ಸ್, ಫ್ರಂಟ್ ಚೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳು ಹೋಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ದೇ ಮಾನಿಟರ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಪ್ರಜನನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾತಿಷ್ಠತು ಪಾದಯೋಃ ವಿಷ್ಣುತಿಷ್ಠತು. ಕೊನೆಗೆ ಪಾದಗಳು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. he is the head of department of the foot ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಾಮ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ 14 years ವಿತ್ ಬೋರ್ ಫಿಟ್. ನೋಡಿದ್ರ? ಸೊ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನು. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮನಿಗೆ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಅಂತ, ಫಸ್ಟ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಅಂತ ಬುಟ್ಟು ಬಂದು ಆಗುವ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ಫುಟ್ ಗಾರ್ಡ್, ಫುಟ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ರಾಮ ಪಾದುಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾದುಕೆನಲ್ಲಿ ರಾಮರದೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಭರತ ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾದು. ಸೊ ಪಾದುಕೆಗೆ ರಾಮರ ಪಾದುಕೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ಬಹಳ ಇದು. ಈವನ್ ಟುಡೇ ವಿಷ್ಣು ಪಾದೋದ್ಭವಾಂ ಅಂಡ್ ಆ ಪಾದ ಪೂಜಿಸೆ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುಹರಣಂ ಸರ್ವ ಪಾಪ ವಿನಾಶನಂ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಂ ಶುಭಂ. ಪಾದೋದಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ನೀರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವರು KS ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಸರ್, ಇದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಒಂದು 10 ಪಾದುಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ನಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಸರ್, ವೆರಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್. ಅದು ಹಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಡನ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಂಖಚಕ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ. ಇದು 5 ವರ್ಷ ನಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ ತಾಯಿಗೆ. ಅವರು ಯಾರೊಬ್ರು ಶಿಷ್ಯ ನಮ್ ತಾಯಿನ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು KS ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪೂಜಾ. ಹೌದು ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಾಮನವಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ರಾಮಕಾಶಿ ಬತ್ಲಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಹಿ ಇಸ್ ಸಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಇದು ದೇವ್ರನ್ನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಾಮರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಮರದ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಪಾದುಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದುಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಸೋ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೆಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು 100 ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತು, 100 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಮ ಪಾದುಕಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ. ಸೊ ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಪಾದುಕಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗತ್ತೆ. ವೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರಾಮ ಪಾದುಕಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಾಬು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇದೆ, 2 minutes ಹೇಳಿ. ಸೊ ರಾಮ ಪಾದುಕಾ ದರ್ಶನ ಗುರುಳೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಗುರುಳೆ, ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೂಡ. ಗುರುಳೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗುರುಳೆ, ಒಂದು ಗುರುಕುಲ ಇದೆ ಅಂತ, ಪರಾಶರ ಗುರುಕುಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗುರುಳ ಹೆಸರು ಪರಾಂಕುಶ ಚಾರತ್ತ. ಮೈಸೂರು KRS ರೋಡಲ್ಲಿ ಬೆಳಗೊಳ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ
ಗುರುಕುಲ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು. 4,000-5,000 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್ ತ್ರಿಮತಸ್ಥರು. ಅಂಡ್ 12 ವರ್ಷ ನಿತ್ಯಹೋಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ. 7 ದಿನ all the past students were all now 40 from all over India. ಅವರು 500ರಿಂದ 2,000 ಗಣಪಾಠಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳೇ ಆಗ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆದವರು. 7 ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ 1 ಹೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ 8 ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7 ದಿವಸ ಇದ್ದು 12 ವರ್ಷ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಮ. ಈಗ 2.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 970 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಗುರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರಾತನ 11th century 14th century ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಕಾವೇರಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೋಡ್ 30 years back. Today it's a very big gurukulam and almost 30 crores it seems has been spent on the temple. It's a family trust actually. Great. ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಗುರು ನಾನು ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾದುಕ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುರುಗಳೇ, ನಾವು 2nd of February 600ರಿಂದ 800 ಆಮೇಲೆ 600ರಿಂದ 800 ಜನ February 2nd ಲಕ್ಷ್ಮೀ is a very big temple now. ಮನೆ 14th century ಬೊಂಗ ನರಸಿಂಹ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಕಾವೇರಿ ದಡದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಿಕ್ಕದು, 150ರಿಂದ 100 ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 2nd of February ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೋಮಕ್ಕೆ 700ರಿಂದ 800 ಜನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳೇ. ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರಿಂಗ್ and 1,000 rupees per person ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 300 to 400 people have registered. Good. ಹೋಗ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಬರಿದ್ರು. ರಾಮ್ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಐ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಲಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 600 to 700 is not is a big number. The two ladies and up to 80-85 years people also coming by bus. Somebody has sponsored in a big way all NRI ಕೂಡ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಗ್ ವೇ, ಗಿವಿಂಗ್ ಎಸ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇದು ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಬ್ಯಾಗು, ಊಟ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರಾದ್ರಿಂದ ಮೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಮ್ ಫ್ರಮ್ ಗುರುಕುಲ್ ವೇರ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದೇ ರೋಡ್. ಮೈ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಟು ಫೆರಿ ದಮ್ ಟು ದಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದ ಕಾವೇರಿ ಬೆಡ್ which is very picture spot. So I also made a small house gurule of 2 bedroom for rent in near the temple so that people can visit by coming previous day. So I want to give open invitation to many of the group also. Anybody visiting Mysore can occupy provided you spend 6 to 8 hours in the temple either reciting, cleaning, serving or doing anything anta on madini. I wanted to bring it to tamma ashirwada gurule. ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ, that will take me very much beyond and we are trying to do. Good Babu, thank you. Very good information. Yeah, thank you sir. Sir, now ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 8 hours ಗುರುಳೆ ನನಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಗೆ lot of people will join you also and we are coming in 1 or 2 months. ಗುರುಳೆ ನನಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಪೇರ್ ಬೇಕು ಗುರುಳೆ. ವೆರಿ ಮಚ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ದ ನೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗುರುಳೆ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ we will also try to make a van for all the people. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಬಹಳ ಒಂದು ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಗುರುಳೆ. ನೋಡೋಣ, ದೈವಿ ಸಂಕಲ್ಪ will be confirmed. Thank you sir. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. Thank you. ನಮಸ್ತೆ.